ช้เช้าได้มีเนียมกุศลธาเมืองเตอคือจินดึกโนมรวดมีตัวหนึ่งเจียกเอาไว้จนเจ็ดจนมาเนี้ยได้บานกั้นอำนาจในจงสมัยริจวงฮันเอาจงกล่าวบานกรุบกรองริจการกันดาในริจวงฮันเตียงส่งลูกคือจินบกรือสำหรับนักเกาชาวอุ้ยได้กลายมอกตรบานบังการหลังได้ก้นโปรบอลลูกคือชาวพีได้จินไปจอบริจวงฮันขังกัดหนึ่งบักสมัยการสัมกบจับตั้งปีเปได้ลูกในรั้วเรื่องราวหนึ่งเรื่องเปลี่ยนจิตรานตรบานเกบังการหลังจุงบินบกเล็กเล็กขณะบอลลูกได้บังฮันปีเทพกษลเพียบสหกุเคยหนึ่งเพียบจำลายไหลระบโลกสรกกำเนิดโดนตาระบชายช้างคือสถัดในสรกชิวรถไผ่ได้ปัจจุบันเจียติกรงเป้าเจ้าแคดอันหวยตามการอ่านโลกคือเจียปุ้ยปงระบโลกชาวสันได้จีรถบรอดอลใบระบายในดามสมัยริจวงฮันขังเล็กพวกระบโลกชมอธาชาวสองบานบำราการเจียโอปราชขนมริจการอะเตเรลิงได้บานปราประอย่างตะกันทบดำใบติ้งดำนายกระปวในขนมริจการปนท้ายบานกันนำนายนูมันดอกันลาชนำพอชาวสองก็จิโกนจินจำระบชาวทั้งได้เจอมัดในขนมริจการอะเตเรโฮนขนมใบกบมาชาวตระบานเกสโกธาเจมนุดาเมนกาโยดังลืนหนึ่งปุกายปลาระบายโลกช่วยจัดบ่อบันดาวเล่นหนึ่งทั่วคลูนจีเนคลาหานได้เจหายทั่วไอโลกมันเซอร์ตุบานในการก้าวตัวสาครั้งโดยมืดเพะได้ขัดคอมรินโซดไตติดไหลตัวใบเจชาวเมียนจิตช่วยจัดดาวเล่นหนึ่งเมียนอากาศเกิดยามันเซอร์กูไอจับอารมณ์กอดดอยก็โลกชิวซูนหนึ่งเหยงบานเมื่อคืนปีสักดันปุลหนึ่งติดประสตอจารระบโลกนเปตจูบโลกสิวสาวได้เชียนวิเพจรักเละคณะมนุษย์ดอลใบระบายในสมัยนู้ชาวตระบานเกวีดำไลธาจีจวนกำนัดดอมเมลใบก้อนในขนมสมัยสันติเพียบหนึ่งเจียวเรียบรอในขนมสมัยจลาจรพบมุติบานกตราธาสิวสาวบานปรับชาวธาเนี่ยหนึ่งคล้ายจีมันไตรดอมเมลสมัติเพียบในขนมสมัยสันติเพียบหนึ่งจีมหาเจ้าดอมเมลมหาจตาในขนมสมัยกาลจลาจรชาวบานจับประดามจีบจีกรรมศึกษามันไตรริจกาในอายุประหารดอกประมุนชน้ำใกล้หมอกหลวงตระบานตั้งตังเจมีตบดำบอลขังเชิงในเรทนีหล่อยางโดยจะตูบรรทุกไทยเรศาซอนเตศกในช่วงชน้ำดอกได้โลกตระบานพลาปโดตะการดำเนินจีจวายสกตุนชิวการพลาปโดนี้ดำนางเอาการเชียนลางในขนมอาชีพตะการดำเนินได้มีอำนาจสำหรับจัดการแต่ครั้งบนใต้ทัดในขนมยุทธาธิการโต้จึงมุนหนึ่งเมียนสระสำคัญภายในนโยบายติดจึงมุนบ้องปนจะโดนมวยระบชาวบานรีบการจมวยหนึ่งโลกทรงชี้ได้จีสัญญระบอาเกะมหาไซซีสองได้จีสัญญระบอาเกะมหาไซสองบนใต้ในขนมชนะมวย178ในคริสต์ศักราชในปีได้อะเตเรลิงบานดอกดำนายอาเกะมหาไซสองบรรทบปีมีเรื่องอาศัยนโยบายกรมกรุษาหนึ่งสัญญระบอาเกะมหาไซสองก็บานทะเลในขนมกรธนาได้โดยซาตายตุ่มเนี่ยตุ่มนองระบโลกจมวยหนึ่งทรงชี้ชาก็บานตระบานกิโรบรรโจในขนมเรื่องอาศัยนู้หายตระบานดอกเจนปีดำนายตัวจีอย่างนั้นก็ได้กรอยโลกตระบานเลือกแหล่งโตหนึ่งตระบานห้าตลอดหมอกติกรงเลาะยางเว้นดำใบบำราเจติปรึกษาตตุบรรทุกกิจการีจเวียงโดยซาตายจำแนกดังดอเจริญเจริญระบโลกในประวัติศาสตร์เมตบเตาอูหนึ่งมันเตรจวนกระปัวชันฝานบานรีบจอมแผนการกำจัดกรมอมันติดดอกบนใต้แผนการระบปุเกบานปราชัยหายปุเกถึงปีตระบานบัดบองชีวิตช้าบานเสษสาลิขัดไฟเตออะเตริลิงดำใบกาเปียลูกเตาอูหนึ่งชันฝานโดยบานจึงอดบังหันท่าริจเวียงโปปินแต่โดยมันเตรปุกระลุยหายดำโบเมียนปีมันเตรสมอตร้องตระบานเกประเงยกันตายบนใต้อะเตริลิงมันบานสดับตามการปดอลอยู่บอระบโลกหลายไกรมอกอะเตริลิงบานเจนเปรียริเป็นเจียมุ้ยโดยเป็นเจียออยมห้ามันเตรถึงใบรีกาหนึ่งดอกดำนายมันเตรตามบรรดาแคบเตียงทรงเตียงลายนะได้บำปิงการเงมันบานละอตัวเจียยังนาก็โดยมห้ามันเตรถึงนู้บานก้าปีมันเตรได้ละสมรรถเพียบนึ่งบานตัวตูสมนกได้เพื่อออยสถานเพียบมวยได้จนเกิดโคจมันเตรบานด่าตัวจุ่มในเนี่ยไกลกรอหนึ่งเนี่ยต้นซอยเตรบานเกจิจนช้ามีนารมมูไม้หนึ่งอสังคมอย่างคลั่งในปีได้เคยเหตุการณ์นี้ในปีได้มีกรมฮอนตรายโทมจิตกาดหลังช้าเตรบานเกก็หายแต่การเรียกเวียงดำใบปีเพียซ่าอมปีปัญหาในขนมริจกาในขนมอ่อนลงไปนู่ลูกบานเสษสาลิขัดมูจปับติดทวายเตออะเตริลิงในบานจอดประกันมห้ามันเตรถึงใบท้าบานลงอิงตะคางกรมเนี่ยเหมียนหนึ่งปุเนี่ยมีอำนาจหายบานช่วยบัดบังตึงเบอร์เขาชิกองระบองปุเกอะเตริลิงมีการพยาบาลอย่างคลั่งบรรทุกปีบานอันซาลิขัดนูเปรอองบานได้บรรทุกตะกันมห้ามันเตรถึงใบจำพวกอากาศปะเกระยาระบองปุเกรู้
ក៏បានតែងតាំងមន្ត្រីដែលត្រូវបានដកតំណែងដោយអយុត្តិធម៌ឲ្យចូលកាន់តំណែងវិញនិងតែងតាំងពួកគេជាមន្ត្រីទីប្រឹក្សាទោះជាយ៉ាងណាអំពើពុករលួយកាន់តែអាក្រក់ទៅនឹងបានរីករាលដាលពាសពេញគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរាជការឆាវក៏បានបញ្ឈប់ការបញ្ចេញមតិរិះគន់ទីឡើយនៅពេលដែលលោកបានដឹងថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីស្ដារសន្តិភាពឡើងវិញគឺជាការឥតប្រយោជន៍នៅក្នុងឆ្នាំ184នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលចលនាឧទាមកន្សែងលឿងបានផ្ទុះឡើងរាជការកណ្ដាលនៃរាជវង្សហានបានតែងតាំងឆាវជាមេបញ្ជាការទ័ពសេះនិងបានបញ្ជាឲ្យលោកដឹកនាំកងទ័ពអធិរាជទៅវាយប្រហារពួកឧទាមនៅតំបន់អ៊ីងឈូនក្រោយមកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ជីណានដែលមានស្រុកជាង10ចំណុចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជីណានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកអ្នកមាននិងធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកន្លងមកឆាវបានស្នើទៅរាជវាំងដើម្បីដកតំណែងពួកគេប្រហែលជា 80% ដោយសារឆាវមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅពេលដែលដំណឹងនៃការមកដល់របស់លោកបានដឹងទៅដល់មន្ត្រីពុករលួយទាំងនោះពួកគេក៏មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងរហូតរត់គេចខ្លួនទៅកាន់តំបន់ក្បែរនោះផងក៏មានឆាវបានគ្រប់គ្រងតំបន់ជីណានបានយ៉ាងល្អនិងរក្សាសន្តិភាពយ៉ាងល្អនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពីដើមសម័យរាជវង្សហានខាងលិចព្រះអង្គម្ចាស់លាវចាងគិតថាខ្លួនមានគុណបំណាច់ធំចំពោះទឹកដីហានដូច្នេះទ្រង់ក៏បានកសាងវិហារនៅក្នុងដែនដីរបស់ទ្រង់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនគ្រប់បូជាតំបន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខេត្តជាងក៏បានធ្វើតាមការអនុវត្តនេះដែរនៅក្នុងតំបន់ជីណានតែមួយមានវិហារបែបនេះជាង600មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មិនហ៊ានលូកដៃអន្តរាគមឡើយនៅពេលដែលឆាវចូលកាន់កាប់តំណែងនៅក្នុងតំបន់ជីណានលោកបានបំផ្លាញវិហារទាំងអស់នោះនិងហាមឃាត់ការអនុវត្តជំនឿបែបអរូបីបែបនេះលោកបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងបានលុបបំបាត់ទំនៀមទម្លាប់មិនប្រក្រតីនិងសកម្មភាពបែបជំនឿសាសនាខុសឆ្គងទាំងឡាយបន្ទាប់ពីបានបម្រើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីឆាវក៏ត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ផ្សេងទៀតគឺតំបន់តុងប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនទទួលតំណែងនេះដោយយកលេសថាមានសុខភាពមិនល្អរួចក៏បានលាលែងពីតំណែងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិភៅអ៊ុយស៊ូបានកត់ត្រាថានៅក្នុងអំឡុងពេលនោះអំពើពុករលួយបានរីករាលដាលដល់កម្រិតមួយដែលពួកមន្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលគឺបានគ្រប់គ្រងរាជវាំងនិងបានរំលោភអំណាចយ៉ាងបើកចំហតែម្ដងឆាវមិនអាចបញ្ឈប់ពួកគេបានហើយលោកមានការភ័យខ្លាចថាលោកអាចនឹងនាំទុក្ខទោសដល់គ្រួសារដោយសារតែលោកបានលូកដៃរំខានដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេដំបូងឡើយលោកបានស្នើសុំបម្រើការនៅក្នុងកងការពារអធិរាជប៉ុន្តែសំណើរបស់លោកត្រូវបានគេបដិសេធហើយលោកត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាវិញបន្ទាប់មកលោកក៏បានអះអាងថាខ្លួនមានជំងឺរួចក៏បានលាលែងពីតំណែងហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលោកបានសាងសង់ផ្ទះមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងហើយរស់នៅទីនោះដោយចំណាយពេលអានសៀវភៅនៅក្នុងរដូវផ្ការីកនិងរដូវក្តៅហើយដើរបរបាញ់នៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវរងាប៉ាងហ្វិនដែលជាចៅហ្វាយខេតជីរួមជាមួយនឹងស៊ីវយូជូជីងនិងអ្នកដទៃទៀតបានរៀបចំផែនការបដូររលំអធិរាជលីងនិងជំនុំមកវិញដោយស្ដេចត្រាញ់នៃហឺវ៉ៃពួកគេក៏បានតាក់ទងមកឆាវហើយសូមឲ្យលោកចូលរួមជាមួយពួកគេប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធជាចុងក្រោយផែនការរបស់វ៉ាងហ្វិនបានបរាជ័យទាំងស្រុងនៅពេលដែលពៀនចាងហានស៊ុយនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានចាប់ផ្ដើមការបបោរនៅខេត្តលៀងឆាវត្រូវបានតែងតាំងជាមេទ័ពត្រួតពិនិត្យចាត់ចែងកងទ័ពហើយត្រូវបានគេកោះហៅត្រឡប់មកទីក្រុងលក់យ៉ាងវិញដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងកងទ័ពស៊ុនខាងលិចឬក៏យើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាទ័ពការពាររាជវាំងអធិរាជបានសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ189នៃគ្រិស្តសករាជហើយត្រូវបានបន្តតំណែងដោយបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺលាវពៀនដែលប្រវត្តិសាស្ត្រស្គាល់ថាជាអធិរាជសាវដោយសារអធិរាជសាវនៅក្មេងខ្ចីពេកមេដារបស់ទ្រង់គឺព្រះមហាក្សត្រីនិងជាអ៊ំប្រុសខាងមេដាលោកគឺហឺជីនបានកាន់កាប់រាជកិច្ចនៅក្នុងនាមជាអ្នករាជានុសិទ្ធលោកហឺជីនក៏បានរៀបចំផែនការជាមួយនឹងយានសាវនិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអាមាត្យហើយលោកក៏បានពិភាក្សាផែនការនេះជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ស្ដេចដែរនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រីដែលជាម្ដាយស្ដេចនឹងមានការស្ទាក់ទើរនៅក្នុងការសម្លាប់ពួកអាមាត្យលោកហឺជីនក៏បានគិតអំពីការកោះហៅមេទ័ពដែលនៅខាងក្រៅក្រុងលក់យ៉ានឹងឲ្យដឹកនាំកងទ័ពចូលមកកាន់រាជធានីដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើព្រះមហាក្សត្រីដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឆាវបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគំនិតហឺជីនដោយគាត់ជឿថាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីដោះ
ស្រ័យជាមួយនឹងពួកអាម៉ាតគឺការកំចាត់តែមេដឹកនាំរបស់ពួកគេទៅបានហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងដែរថាការកោះហៅកម្លាំងពីខាងក្រៅចូលមកលក់យ៉ាងមានតែបង្កើននូវហានិភ័យនៃការបែកធ្លាយការសម្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកហាជីនដែលជាមន្ត្រីដែលមានបុណ្យស័ក្តិខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរាជការនៅពេលនោះបានមើលរំលងយោបល់របស់ឆាវឆាវដោយអ្វីដែលឆាវឆាវបានទីទុកអញ្ចឹងពួកអាម៉ាត់ក៏បានដឹងអំពីផែនការរបស់ហាជីនហើយបានធ្វើឃាតគាត់មុនពេលដែលមេតបនិងកងទ័ពពីខាងក្រៅមកដល់បន្ទាប់មកយានសាវនិងបពុផ្សេងទៀតរបស់ហាជីនក៏បានដឹកនាំកម្លាំងសម្រុកចូលក្នុងរាជវាំងនិងបានសម្លាប់រង្គាលពួកអាម៉ាត់ដើម្បីសងសឹកនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏ច្របូកច្របល់នោះអធិរាជសាវនិងប្អូនប្រុសរួមមេដាលាវសៀបានភ័យខ្លួនចេញពីវាំងក្រោយមកពួកគេត្រូវបានរកឃើញនិងនាំត្រឡប់មកវិញដោយលោកតុងជ័រដែលជាអ្នកឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងពេលនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងរាជការភាគកណ្ដាលនៅចុងឆ្នាំនោះតុងជ័រក៏បានទម្លាក់អធិរាជសាវចេញពីតំណែងហើយជំនួសមកវិញដោយលាវសៀដែលប្រវត្តិសាស្ត្រស្គាល់ថាអធិរាជសៀនចំណែកអធិរាជសាវដែលត្រូវបានទម្លាក់ក៏ក្លាយជាព្រះអម្ចាស់នៃហុងនងតុងជ័រចង់តែងតាំងឆាវឆាវជាមេទ័ពសេះនិងចង់យកគាត់ធ្វើជាទីប្រឹក្សាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆាវឆាវក៏បានបន្លំខ្លួនរត់គេចចេញពីទីក្រុងលក់យ៉ាងនិងត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញនៅតាមផ្លូវត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានជួបនៅហេតុការណ៍ពីរទីមួយគឺគាត់បានជួបនឹងគ្រូសាលោកលីប៉ស៊ឺដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាចាស់ទីពីរគឺកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្រុកចុងមើដែលនៅទីនោះមេភូមិម្នាក់ក៏បានសង្ស័យថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកទោសរត់ហើយក៏បានចាប់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែមានមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបានចំណាំឆាវឆាវច្បាស់ហើយជឿថាឆាវឆាវអាចនឹងក្លាយជាធនធានដ៏ល្អនៅពេលអនាគតសម្រាប់ជាតិទើបសម្រេចចិត្តដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញខណៈពេលដែលតុងជ័រកំពុងតែដកថយទៅកាន់ទីក្រុងឆាងអានឆាវឆាវក៏បានដឹកនាំកងទ័ពផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីដេញតាមកម្ចាត់សត្រូវប៉ុន្តែលោកត្រូវបានបរាជ័យក្រោមដៃរបស់ស៊ីរ៉ុងដែលជាមេទ័ពម្នាក់នៅក្រោមបង្គាប់របស់តុងជ័រនៅក្នុងសមរភូមិស៊ីងយ៉ាងនេះគឺជាការដឹកនាំលើកដំបូងដែលឆាវឆាវបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់ហើយលោកស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប្រសិនបើគ្មានការជួយសង្គ្រោះពីប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកគឺឆាវហុងបន្ទាប់ពីបរាជ័យឆាវឆាវក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពចម្រុះវិញលោកមានអារម្មណ៍ថាខ្ពើមរអើមនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញសមាជិកដទៃទៀតនៃកងទ័ពចម្រុះកំពុងតែរៀបចំពិធីជប់លៀងសប្បាយជំនួសឲ្យការគិតគូររកមធ្យោបាយដើម្បីបន្តការវាយលុកឆាវឆាវក៏បានលើកយកផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកមកបង្ហាញអំពីរបៀបដែលត្រូវបន្តសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងតុងជ័រហើយលោកក៏បានស្ដីបន្ទោសពួកគេចំពោះអាកប្បកិរិយាប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគោលដៅដំបូងរបស់ទ័ពសម្ព័ន្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេមិនបានស្ដាប់តាមឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសម្ដីរបស់ឆាវឆាវឡើយដោយសារតែឆាវឆាវនៅសល់ទ័ពតិចតួចបំផុតបន្ទាប់ពីសមរភូមិសៀងយ៉ាងលោកក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តយ៉ាងជាមួយនឹងស៊ីហតុនដើម្បីកែនទ័ពលោកឈិនវិននិងលោកចៅសិនក៏បានផ្ដល់ទ័ពឲ្យលោកជាង 4000 នាក់នៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញពេលដែលឆ្លងកាត់ស្រុកឡុងកាងទាហានជាច្រើនក៏បានចាប់ផ្ដើមបះបោរហើយបានដុតជំរំរបស់ឆាវឆាវនៅពេលយប់ប៉ុន្តែលោកអាចរត់គេចខ្លួនបាននៅពេលដែលឆាវឆាវទៅដល់ពីស្រុកទៀតលោកក៏បានប្រមូលកម្លាំងទ័ពដែលនៅសេសសល់បានជាង 1000 នាក់ទៀតហើយដឹកនាំពួកគេទៅបោះជំរំនៅស្រុកហឺណៃបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅខេត្តហឺណាននៅពេលនោះយិនសាវនិងហានហ្វូមានគំនិតចង់លើកលាវយូឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសអធិរាជសៀននៅពេលដែលពួកគេស៊ូយោបល់ឆាវឆាវក៏បានបដិសេធមិនគាំទ្រពួកគេឡើយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភក្តីភាពរបស់លោកចំពោះអធិរាជសៀនចុងក្រោយផែនការរបស់យិនសាវត្រូវបានបរាជ័យដោយសារតែលោកលាវយូខ្លួនឯងក៏មិនចង់ធ្វើជាអធិរាជដែរមានពេលមួយយិនសាវក៏បានអញ្ជើញឆាវឆាវឲ្យមកអង្គុយក្បែរខ្លួនហើយក៏បានបង្ហាញត្រាទៅកាន់ឆាវឆាវដែលនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីមហិច្ឆតានិងជាការសុំការគាំទ្រពីឆាវឆាវដោយប្រយោលដោយយល់ឃើញថាទង្វើនេះគឺជារឿងគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមឆាវឆាវក៏បានសើចចំអកដាក់យិនសាវនៅចន្លោះឆ្នាំ191និង192នៃគ្រិស្តសករាជយិនសាវបានតែងតាំងឆាវឆាវឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយស្រុកតុងតំណែងនេះបានធ្វើឲ្យលោកមានសិទ្ធិប្រមូលពន្ធនិងកេណ្ឌទាហានការក្តោបក្តាប់អំណាចលើទឹកដីជាលើកដំបូងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអាជីពរបស់លោកក្នុងនាមជាអធិរាជសង្គ្រាមក្នុងកំឡុងពេលនោះលោកបានវាយបង្ក្រាបក្រុមចោរភ្នំខ្មៅដែលបង្កចលាចលក្នុងតំបន់និងបានយកឈ្នះលើកងទ័ពស៊ីងនូខាងត្បូងដែលដឹកនាំដោយយូហ្វូលូទៀតផងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមដែលនៅសេសសល់នៃចលនាឧទាមកន្សាញ់លឿងបានសម្រុកចូលនៅក្នុងខេត្តយិនពីខេត្តឈីងលោកលាវតាយដែល
ជាចៅហ្វាយខេត្តយៀនត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងក្រុមអូទៀមទាំងនោះបន្ទាប់មកលោកប៉ៅសិននិងឆិនកុងនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានអញ្ជើញឆាយឆាវឲ្យមកជំនួសតំណែងលោកលាវតាយជាចៅហ្វាយខេត្តយៀនឆាយឆាវក៏បានវាយឈ្នះក្រុមអូទៀមនៅក្នុងសមរភូមិហើយទទួលបាននូវការចុះចាញ់ពីពួកអូទៀមជាង30,000 នាក់រួមទាំងជនស៊ីវិលរាប់សែននាក់ទៀតផងក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះឆាយឆាវក៏បានជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ជោគជុំនៅក្នុងសង្គ្រាមដើម្បីបង្កើតជាទ័ពថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាកងទ័ពឈីងជូយិនស៊ូមានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបងប្រុសជីដូនមួយរបស់លោកគឺយិនសាវដើម្បីប្រឆាំងនឹងយិនសាវលោកបានតាក់ទងទៅកុងស៊ុនចានដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំបំផុតរបស់យិនសាវនៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនដើម្បីសុំជំនួយក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងយិនសាវដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកងទ័ពយិនសាវលោកកុងស៊ុនចានក៏បានបញ្ជាឲ្យមេទ័ពដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនពង្រាយទ័ពនៅតាមចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រជុំវិញនោះរួមមានលាវប៉ៃឲ្យទៅឈរជើងនៅស្រុកកាងតាំងសានជីងឲ្យឈរជើងនៅស្រុកភៀងយៀនថៅឈៀនឲ្យទៅឈរជើងនៅស្រុកមួយបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅខេត្តសាន់តុងការដាក់ពង្រាយទ័ពបែបនេះគឺមានបំណងរារាំងនិងវាយទ័ពយិនសាវពីគ្រប់ទិសទីយិនសាវក៏មិននៅស្ងៀមដែរលោកក៏បានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងឆាវឆាវកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះក៏បានវាយបកនិងយកឈ្នះលើកងទ័ពប្រឆាំងទាំងអស់នោះបានយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងអំឡុងនីតិខរដូវនៃឆ្នាំ193នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានវាយឈ្នះយិនស៊ូយ៉ាងចាស់ដៃនៅក្នុងសមរភូមិវ៉ាងឈៀវបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដេញកម្ចាត់សត្រូវលោកក៏បានដឹកនាំកងទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកទីងតាវវិញនៅរដូវក្តៅនៅចន្លោះឆ្នាំ193និងឆ្នាំ194នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានផ្ទុះជម្លោះជាមួយនឹងលោកថៅឈៀនដែលជាចៅហ្វាយខេត្តស៊ីហើយបានលើកទ័ពវាយប្រហារខេត្តនេះចំនួន3លើកការវាយប្រហារលើកទី1ឆ្នាំ193នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានវាយប្រហារថៅឈៀនបន្ទាប់ពីមេទ័ពរូបនេះបានគាំទ្រលោកឈៀងសៀនដែលជាជនក្បត់ជាតិដោយហ៊ានប្រកាសខ្លួនថាជាអធិរាជការវាយប្រហារលើកទី2និងទី3ត្រូវបានបង្កឡើងដោយការធ្វើឃាតលោកឆៅសុងដែលជាឪពុករបស់ឆៅឆាវនៅក្នុងទឹកដីនៅខេត្តស៊ីហេតុការណ៍នេះក៏បានកាត់ឡើងនៅគណៈពេលដែលលោកឆៅសុងកំពុងតែធ្វើដំណើរទោះបីជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ថៅឈៀននៅក្នុងរឿងឃាតកម្មនេះនៅមានមន្ទិលសង្ស័យក៏ដោយឆៅឆាវនៅតែចាត់ទុកថាថៅឈៀនគឺជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពរបស់ឪពុកខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការឈ្លានពានឆៅឆាវបានវាយដណ្ដើមយកទឹកដីជាច្រើននៅក្នុងខេត្តស៊ីនិងបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់រង្គាលនៃជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ការវាយប្រហាររបស់ឆៅឆាវទៅកាន់ខេត្តស៊ីមានភាពសាហាវឃោឃៅខ្លាំងណាស់រហូតដល់មានកំណត់ត្រាថាសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះមានចំនួនដ៏ច្រើនទឹកសន្ធាប់រហូតដល់ស្ទះលំហូរទឹកនៃទន្លេស៊ីដែលនៅក្បែរនោះកងទ័ពរបស់លោកបានគំទេចភូមិឋានតាមផ្លូវដើម្បីធានាថាជនភៀសខ្លួនមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានហើយថែមទាំងបានចាប់មាន់ទានិងឆ្កែទាំងអស់របស់ប្រជាជនដើម្បីធ្វើជាអាហារទៀតផងឆៅឆាវបានសម្រេចដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពេលដែលដឹងដំណឹងថាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តយៀនត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លីពូពលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ194នៃគ្រិស្តសករាជគណៈពេលដែលឆៅឆាវកំពុងតែជួបដៃវាយលោកខេត្តស៊ីមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកគឺចាងម៉ៅនិងឈិនកុងនិងអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានរួមគំនិតគ្នាបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកនៅក្នុងខេត្តយៀនហើយបានចុះចូលជាមួយនឹងគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងពូកែគឺលីពូស្រុកនិងខេត្តជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់លីពូហើយបានបោះបង់ឆៅឆាវទៅចូលរួមជាមួយនឹងលីពូលើកលែងតែតំបន់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះឆៅឆាវក៏បានបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលយុទ្ធនាការនៅក្នុងខេត្តស៊ីហើយប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីវាយប្រហារលីពូនៅក្នុងសមរភូមិមួយនៅក្នុងស្រុកភូងយ៉ាងឆៅឆាវបានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់វាយឆ្មក់របស់សត្រូវហើយលោកក៏បានរងរបួសដោយសារតែការរលាកភ្លើងប៉ុន្តែនៅតែអាចរស់រានមានជីវិតនិងរត់គេចខ្លួនបានឆៅឆាវនិងលីពូក៏បានជប់គាំងនៅក្នុងស្រុកភូយ៉ាងអស់រយៈពេលជាង100ថ្ងៃរហូតលីពូបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកនោះដោយសារតែស្បៀងអាហាររបស់គេគឺបានអស់ព្រោះតែគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញច្បារដំណាំពីវងកណ្ដូបនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះស្បៀងអាហារមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ឆៅឆាវបានគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់ថាចង់ទៅបម្រើនៅក្រោមបង្គាប់របស់យិនសាវវិញប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូលមិនឲ្យធ្វើបែបនោះទេហើយលោកក៏បានផ្អាកការកែនទ័ពជំនួសវិញលោកបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់លោកឲ្យទៅប្រមូលស្បៀងអាហារហើយទោះបីជាកងទ័ពរបស់លោកមានចំនួនតិចជាងក៏ដោយក៏ពួកគេអាចវាយបកនិងដេញកងទ័ពរបស់លីពូឲ្យដកថយទៅវិញបាននៅរដូវក្តៅនោះដោយប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ194នៃគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ចុងឆ្នាំ195នៃគ្រិស្តសករាជឆៅឆាវបានបើកការវាយលុកលើទឹកដីនានានៅក្នុងខេត្តយិនហ
ហើយអាចដណ្ដើមយកទឹកដីទាំងនោះត្រឡប់មកវិញពីលីពូក៏បានភ័យខ្លួនទៅទិសខាងកើតឆ្ពោះទៅខេត្តស៊ីដើម្បីច្រកកោនជាមួយនឹងលាវប៉ៃដែលបានឡើងបន្តតំណែងពីថៅឈានជាចៅហ្វាយខេត្តស៊ីតាំងពីដើមឆ្នាំ194នៃគ្រិស្តសករាជហើយនៅរដូវរងាឆ្នាំ195នៃគ្រិស្តសករាជរាជការកណ្ដាលក៏បានតែងតាំងឆៅជាចៅហ្វាយខេត្តជិនជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ196នៃគ្រិស្តសករាជលីពូបានត្រឡប់មកខាងម្ចាស់ផ្ទះវិញដោយបានដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងខេត្តស៊ីពីលាវប៉ៃប៉ុន្តែនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យលាវប៉ៃស្នាក់នៅស្រុកស៊ីផៃទោះបីជាលីពូបានព្រមព្រៀងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងយិនស៊ូកាលពីមុនក៏ដោយក៏លោកបានផ្ដាច់ពាក្យសន្យានិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយិនស៊ូវិញនៅពេលដែលយិនស៊ូបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអធិរាជនៅដើមឆ្នាំ197នៃគ្រិស្តសករាជពេញមួយឆ្នាំ197នៃគ្រិស្តសករាជលីពូបានចូលរួមជាមួយនឹងឆៅនិងអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងយិនស៊ូដែលបានក្លាយជាសត្រូវរបស់សាធារណជនដោយសារតែអំពើក្បត់ជាតិការតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំ198នៃគ្រិស្តសករាជលីពូបានត្រឡប់ចូលដៃជាមួយនឹងយិនស៊ូម្ដងទៀតហើយក៏បានវាយប្រហារលាវប៉ៃក៏បានចាញ់សង្គ្រាមហើយបានភៀសខ្លួនទៅចូលរួមជាមួយនឹងឆៅនៅរដូវរងាឆ្នាំ198នៃគ្រិស្តសករាជឆៅនិងលាវប៉ៃក៏បានរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីវាយប្រហារលីពូហើយក៏បានយកឈ្នះនៅក្នុងសមរភូមិស៊ីផៃលីពូត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនោះបន្ទាប់មកឆៅក៏បានវាយបង្ក្រាបឲ្យមានសន្តិភាពនៅភាគខាងកើតនៃខេត្តស៊ីនិងខេត្តឈិញតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រផងដែរអធិរាជសៀនត្រូវបានបង្ខាំងទុកជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្រុងឆាងអានដោយមេទ័ពលីជាងគូស៊ឺនិងអតីតកូនចៅចាស់របស់តុងជូនៅប្រហែលឆ្នាំ195នៃគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលមានជម្លោះផ្ទៃក្នុងរវាងលាវជាវនិងគូស៊ឺអធិរាជសៀនក៏បានលួចភៀសខ្លួនចេញពីក្រុងឆាងអានហើយបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតលោកក៏បានត្រឡប់មកដល់នគរបែកបាក់នៃទីក្រុងលកយ៉ាងដែលតុងជូបានដុតបំផ្លាញកាលពីឆ្នាំ190នៃគ្រិស្តសករាជនៅលកយ៉ាងអធិរាជស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់តុងឆឹងនិងមេកងតូចតាចមួយចំនួនទៀតអធិរាជក៏បានស្វែងរកការច្រកកោនពីយិនសាវប៉ុន្តែត្រូវបានយិនសាវបដិសេធនៅចុងខែកុម្ភៈដើមខែមីនាឆ្នាំ196នៃគ្រិស្តសករាជដោយយោងតាមយោបល់របស់ទីប្រឹក្សាសៀងអ៊ីនិងឆឹងអ៊ីឆៅបានបញ្ជូនឆៅហោងឲ្យទៅទិសខាងលិចដើម្បីទទួលអធិរាជសៀនប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយតុងឆឹងនិងចាងនូដែលជាកូនចៅរបស់យិនស៊ូនៅខែកក្កដាឆ្នាំ196នៃគ្រិស្តសករាជឆៅត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាមេទ័ពការពារទិសបូព៌ានិងទទួលបានគ្រមងារជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាងារពីមុនរបស់ជីតាធររបស់លោកគឺឆៅថងនៅចន្លោះខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ196នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានដឹកនាំកងទ័ពទៅកាន់គំនរបាក់បែកនៃទីក្រុងលកយ៉ាងដើម្បីទទួលអធិរាជសៀនដោយសារក្រុងលកយ៉ាងមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងលោកតុងចៅនិងអ្នកដទៃទៀតបានណែនាំឆៅឲ្យផ្លាស់ប្ដូររាជធានីទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដូច្នេះនៅចុងខែតុលាដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ196នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានយាងអធិរាជសៀនទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដែលបានក្លាយជាអធិរាជថ្មីនៃរាជវង្សហានឆៅបានតែងតាំងខ្លួនឯងជាមេទ័ពធំនិងត្រូវបានដំឡើងងារជាព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ូភីងចាប់តាំងពីតុងជ័របានផ្លាស់ប្ដូររាជធានីក្នុងឆ្នាំ190នៃគ្រិស្តសករាជមករាជវាំងហានស្ថិតនៅក្នុងភាពវឹកវរជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីឆៅបានទទួលអធិរាជនិងបានបង្កើតរាជធានីថ្មីនៅស៊ីឆាងមកសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវបានស្ដារឡើងវិញប៉ុន្តែឆៅក៏បានបង្ហាញអំណាចដោយបើកចំហរបស់ខ្លួនផងដែរដោយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកចៅយានដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់អធិរាជក្រោមលេសថាបានលួចរាយការណ៍សម្ងាត់ពីកិច្ចការរាជការទៅកាន់អធិរាជដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីគ្រប់គ្រងអធិរាជបញ្ជាលើស្ដេចតាញ់បានហើយឆៅបានផ្ញើរាជសារក្នុងនាមជាអធិរាជសៀនទៅកាន់យិនសាវដើម្បីតែងតាំងលោកជាសេនាប្រមុខប៉ុន្តែយិនសាវមិនសប្បាយចិត្តឡើយព្រោះតំណែងនេះមានឋានៈទាបជាងតំណែងមេទ័ពធំរបស់ឆៅហេតុនេះលោកក៏បានបដិសេធនៅពេលដែលឆៅដឹងរឿងនេះលោកក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់តំណែងមេទ័ពធំរបស់លោកហើយថ្វាយតំណែងនោះឲ្យទៅយិនសាវដើម្បីបញ្ជាចំនួនបន្ទាប់ពីអធិរាជសៀនបានតែងតាំងឆៅជាសេនាបតីការងារទូទៅនិងជាមេទ័ពប្រទេសចម្បាំងនិងសេះស្ដីទីដោយសារតែធ្លាប់ឃើញការលំបាករបស់បងប្អូនត្រកូលយិននៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងរួមទាំងផលលំបាករបស់លោកជាមួយនឹងវិបត្តិស្បៀងនៅពេលកន្លងមកឆៅបានអនុវត្តនៅតាមការណែនាំរបស់ចៅជឺនិងហាន់ហាវក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធកសិកម្មមួយដែលមានឈ្មោះថាធនធានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងឲ្យបានស្ថិរភាពសម្រាប់កងទ័ពដ៏ធំរបស់លោកអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធធនធានប្រ
ពន្ធនេះបានផ្ដល់ពីបខ្លាំងដល់ឆៅលើសត្រូវដទៃទៀតតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាជនភេសកជួយឲ្យជនភេសខ្លួនដែលបាត់បង់ទីលំនៅមានការងារធ្វើនិងមានកន្លែងរស់នៅឡើងវិញការស្ដារដីធ្លីអភិវឌ្ឍដីកសិកម្មដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឲ្យមានផលដំណាំឡើងវិញការដឹកជញ្ជូនស្បៀងធ្វើឲ្យខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងខ្លីជាងមុនព្រោះកសិដ្ឋាននៅក្បែរមូលដ្ឋានទ័ពសន្តិសុខកាត់បន្ថយចំនួនកងកម្លាំងការពារកសិដ្ឋាននិងឃ្លាំងស្រូវព្រោះកសិករខ្លួនឯងគឺជាទាហានផលិតភាពរដ្ឋបង្កើនផ្ទៃដីដាំដុះនិងទិន្នផលដែលគ្រប់គ្រងដោយរាជការផ្ទាល់នៅដើមឆ្នាំ197នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានដឹកនាំកងទ័ពទៅកាន់ក្រុងវ៉ាន់ឆឹងដើម្បីវាយប្រហារម្ចាស់តំបន់ដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនគឺលោកឆាំងសៀវនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមឆាំងសៀវក៏បានសម្រេចចិត្តចុះចាញ់ដោយមិនមានការតតាំងឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែការប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យរបស់ឆៅការយកស្ត្រីមេម៉ាយដែលជាមេញរបស់ចៅសៀវធ្វើជាប្រពន្ធចុងចៅសៀវក៏បានប្រែចិត្តហើយបានវាយឆ្មក់ឆៅទាំងមិនដឹងខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិនោះឆៅបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងមនុស្សចំណិតបំផុតរួមមានឆៅអាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដែលបានប្រគល់សេះឲ្យឪពុកជិះរត់គេចខ្លួនបាត់បង់ឆៅអានមីនដែលជាក្មួយប្រុសរបស់លោកបាត់បង់ធានវៃដែលជាមេទ័ពអង្គរៈដ៏មានសមត្ថភាពនិងស្មោះត្រង់បំផុតដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីការពារផ្លូវឲ្យឆៅរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីបរាជ័យឆៅបានដកកងទ័ពត្រឡប់ទៅក្រុងស៊ីឆាងវិញប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំដដែលលោកក៏បានលើកទ័ពមកវាយចាងសៀវនិងអាចគ្រប់គ្រងស្រុកពីរបានដោយជោគជ័យនៅដើមឆ្នាំ198នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានបើកយុទ្ធនាការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងចាងសៀវនិងបានឡោមព័ទ្ធក្រុងប៉ុន្តែបានដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញមុននឹងដកថយទៅកាន់ក្រុងស៊ីឆាងឆៅបានរៀបចំអន្ទាក់វាយឆ្មក់និងអាចវាយឈ្នះកងទ័ពរបស់ចាងសៀវដែលដេញតាមពីក្រោយនៅចុងឆ្នាំ199នៃគ្រិស្តសករាជដោយអនុវត្តតាមយោបល់របស់ទីប្រឹក្សាដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់លោកគឺជាស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តចុះចាញ់ឆៅដោយស្ម័គ្រចិត្តឆៅក៏ទទួលយកការចុះចាញ់នោះដោយរីករាយនិងមិនប្រកាន់រឿងចាស់នៅដើមឆ្នាំ197នៃគ្រិស្តសករាជយិនស៊ូក៏បានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាអធិរាជនៅក្រុងស៊ូឈុនងាកទៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ197នៃគ្រិស្តសករាជវិញឆៅបានវាយឈ្នះយិនស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិដែលបានចាប់ខ្លួនមេទ័ពរបស់យិនស៊ូជាច្រើនរូបនិងបានយកពួកគេទៅប្រហារជីវិតត្រឹមឆ្នាំ199នៃគ្រិស្តសករាជពលគឺប្រមាណខែបន្ទាប់ពីលីពូត្រូវបានបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិស៊ីភ័យយិនស៊ូដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដុនដាបខ្លាំងក៏បានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ហ៊ុយណែនហើយមានបំណងធ្វើដំណើរទៅទិសខាងជើងដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកគឺយិនសាវឆៅក៏បានបញ្ជូនលាវប៉ៃនិងជូលៀងឲ្យដឹកនាំទ័ពទៅស្ទាក់ផ្លូវនិងរារាំងយិនស៊ូនៅក្នុងខេត្តស៊ីចុងក្រោយយិនស៊ូក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគណៈពេលដែលកំពុងតែត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរបស់លាវប៉ៃនិងជូលៀងគណៈពេលដែលឆៅកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមពេញតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសចិននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ190នៃគ្រិស្តសករាជលោកយិនសាវក៏បានវាយឈ្នះសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺកុងស៊ុនចាននៅក្នុងសមរភូមិអ៊ីជីងនាឆ្នាំ199នៃគ្រិស្តសករាជជ័យជំនះនេះបានធ្វើឲ្យយិនសាវក្របខេត្តចំនួន4នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិននិងមានកងទ័ពរាប់សែននាក់ក្នុងដៃការប្រជែងអំណាចគ្នារវាងឆៅនិងយិនសាវក៏បានក្លាយជារឿងដែលមិនអាចជៀសផុតបានត្រឹមដើមឆ្នាំ199នៃគ្រិស្តសករាជនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ199នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ស្រុកលីយ៉ាងនិងបានចាត់តាំងមេទ័ពចាងប៉ារួមទាំងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យទៅវាយដណ្ដើមយកទឹកដីខ្លះនៅក្នុងខេត្តឈីងដែលគ្រប់គ្រងដោយយិនសាវទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានទុកឲ្យមេទ័ពអ៊ីចិនការពារច្រាំងខាងត្បូងនៃទន្លេលឿងលុះដល់រដូវរងាឆៅបានចល័តកងទ័ពទាំងអស់របស់លោកហើយបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់គូនទូដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចុងម៉ៅខេត្តហឺណានដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងកងទ័ពដ៏ច្រើនរបស់យិនសាវតាំងពីដើមមកទីប្រឹក្សាឈឹងអ៊ីនិងគូជាក៏បានដាស់តឿនឆៅមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យលាវប៉ៃចាក់ចេញពីក្រុងស៊ីឆាងឡើយប៉ុន្តែវាបានហួសពេលទៅហើយព្រោះឆៅបានបញ្ជូនលាវប៉ៃឲ្យទៅស្ទាក់ផ្លូវយិនស៊ូរួចជាស្រេចហើយមុនពេលដែលចាក់ចេញពីក្រុងស៊ីឆាងលាវប៉ៃក៏បានលួចចូលរួមក្នុងផែនការសម្ងាត់មួយដែលរៀបចំដោយលោកតុងឆឹងនិងអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីកម្ចាត់ឆៅលាវប៉ៃបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តស៊ីរួចក៏បានសម្លាប់ចៅហ្វាយខេត្តគឺលោកឈឺចៅនិងបានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងខេត្តស៊ីតែម្ដងឆៅបានបញ្ជូនលាវតាយនិងវាងចុងឲ្យទៅវាយលាវប៉ៃប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបរាជ័យនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានដឹងពីផែនការសម្ងាត់របស់លោកតុងឆឹងហើយបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននិងប្រហារជីវិតអ្នករួមគំនិតក្បត់ទាំងអស់បន្ទាប់មកលោកបានដឹកនាំយុទ្ធនាការមួយដោយផ្ទាល់ដើម្បីដណ្ដើមយកខេត្តស៊ីត្រឡប់មកវិញ
លោកបានវាឈ្នះលាវប៉ៃនិងចាប់បានក្រុមគ្រួសាររបស់លាវប៉ៃទៀតផងគុនអ៊ីដែលជាមេទ័ពរបស់លាវប៉ៃនិងជាអ្នកយាមក្រុងនៃខេត្តស៊ីបានសម្រេចចិត្តចុះចាញ់និងបានមកបម្រើការឲ្យឆាវជាបណ្ដោះអាសន្នចំណែកលាវប៉ៃវិញបានភ័យខ្លួនទៅទិសខាងជើងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងយិនសាវបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់ឆាវមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភថាយិនសាវអាចនឹងវាយឆ្មក់ពួកគេនៅពេលដែលឆាវមិននៅប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលឆាវបានទាយទុកអញ្ចឹងយិនសាវមិនបានធ្វើការវាយលោកណាមួយឡើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះមូលហេតុមួយគឺអាចមកពីមេទ័ពរបស់ឆាវគឺលោកអ៊ីចិនបានវាយឆ្មក់នៅភាគខាងត្បូងនៃទឹកដីរបស់យិនសាវដែលធ្វើឲ្យយិនសាវមិនហ៊ានចល័តទ័ពមកពីឆ្ងាយចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជកងកម្លាំងរបស់ឆាវនិងយិនសាវបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងសមរភូមិដាច់ដោយឡែកពីគ្នាពីរគឺនៅប៉ៃម៉ានិងយ៉ានចិននៅប៉ៃម៉ាយិនសាវបានបញ្ជូនមេទ័ពគូធូឈុនយូឈៀងនិងយៀនលៀងឲ្យទៅឡោមព័ទ្ធមេទ័ពរបស់ឆាវគឺលោកលាវយៀនការឡោមព័ទ្ធនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង2ខែទើបត្រូវបានរំដោះបន្ទាប់ពីឆាវបានដឹកនាំកងទ័ពដោយផ្ទាល់ទៅជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ក្តៅគគុកនេះគុនអ៊ីបានសម្រុកចូលទៅសម្លាប់មេទ័ពខ្លាំងយៀនលៀងនៅក្នុងសមរភូមិដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពយិនសាវភ័យបាក់ទ័ពខណៈពេលដែលឆាវនិងកងទ័ពរបស់លោកកំពុងតែជម្លៀសប្រជាជនចេញពីប៉ៃម៉ាកងទ័ពរបស់យិនសាវដែលដឹកនាំដោយវិនឆៅនិងលាវប៉ៃបានដេញតាមទន់ពួកគេនៅយ៉ានជីងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកងទ័ពយិនសាវត្រូវបានបរាជ័យហើយមេទ័ពដ៏ខ្លាំងម្នាក់ទៀតគឺវិនឆៅត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនោះបន្ទាប់ពីជ័យជំនះទាំងពីរនេះឆាវបានដកទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់ជំរំធំនៅគូទូវិញចំណែកយិនសាវបានរំកិលទ័ពទៅកាន់ស្រុកយ៉ាងអ៊ូក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរគុនអ៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តលាឆាវដើម្បីត្រឡប់ទៅជួបលាវប៉ៃវិញនៅចុងឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជយិនសាវបានដឹកនាំកងទ័ពដ៏ធំសម្រុកចូលវាយប្រហារឆាវនៅតំបន់គុនទូភាគីទាំងពីរបានជួបគៀងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះស្បៀងអាហាររបស់ឆាវចាប់ផ្ដើមខ្សត់ទៅហើយកងទ័ពរបស់លោកក៏បានមានការនឿយហត់យ៉ាងខ្លាំងយិនសាវបានប្រើល្បិចបញ្ជូនលាវប៉ៃឲ្យទៅតាក់ទងមេបះបោឈ្មោះលាវភីនៅស្រុកយូណានដើម្បីរួមគ្នាឆ្មក់មូលដ្ឋានធំរបស់ឆាវនៅក្រុងស៊ីឆាងខណៈដែលឆាវកំពុងតែជាប់ដៃនៅគុនទូទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលាវប៉ៃនិងលាវភីត្រូវបានបរាជ័យក្រោមដៃមេទ័ពឆាវយិនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរស៊ុនឈើដែលជាម្ចាស់នៅតំបន់ជើងតុងក៏មានបំណងវាឆ្មក់យកអធិរាជសៀនជាចំណាប់ខ្មាំងផងដែរប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេធ្វើឃាតមុននឹងអនុវត្តផែនការនេះនៅរដូវរងាឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជដោយអនុវត្តតាមយោបល់របស់ស៊ីអ៊ីវដែលជាទីប្រឹក្សារបស់យិនសាវហើយបានចុះចូលជាមួយនឹងខ្លួនឆាវបានសម្រេចចិត្តប្រើល្បិចគ្រោះថ្នាក់មួយលោកបានទុកឲ្យឆាវហុងនៅការពារជំរំធំនៅគូនទូលោកបានដឹកនាំកងទ័ពសេះ 5000 នាក់ដែលផ្ទាល់ទៅវាយឆ្មក់ឃ្លាំងស្បៀងសំខាន់របស់យិនសាវនៅអ៊ូឆាវដែលការពារដោយមេទ័ពជូយូឈីងឆាវបានទទួលជោគជ័យក្នុងការដុតបំផ្លាញស្បៀងអាហារទាំងអស់របស់យិនសាវនៅពេលដែលយិនសាវដឹងថាអ៊ូឆាវត្រូវរងការវាយប្រហារលោកមិនបានបញ្ជូនទ័ពដើម្បីទៅជួយទីតាំងនៅឃ្លាំងស្បៀងទេប៉ុន្តែបែរជាបញ្ជូនមេទ័ពចាងហឺនិងកៅឡានឲ្យទៅវាយជំរំធំរបស់ឆាវដើម្បីបង្ខំឲ្យឆាវដកទ័ពថយទៅវិញប៉ុន្តែមេទ័ពទាំងពីររូបនេះដោយមានការអន់ចិត្តនឹងយិនសាវស្រាប់ផងក៏បានសម្រេចចិត្តគំទេចជំរុំខ្លួនឯងហើយនាំទ័ពចុះចូលជាមួយនឹងឆាវតែម្ដងស្មារតីកងទ័ពរបស់យិនសាវក៏បានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុច0ហើយពួកគេត្រូវបានកងទ័ពឆាវវាយគំទេចចោលយ៉ាងចាស់ដៃយិនសាវបានគេចខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ឆ្លងកាត់ទន្លេលឿងត្រឡប់ទៅភាគខាងជើងវិញដោយបន្សល់ទុកនូវស្បៀងអាហារនិងកងទ័ពជាច្រើនឲ្យធ្លាក់ក្នុងដៃឆាវបន្ទាប់ពីជ័យជំនះឆាវបានរកឃើញសម្បត្តិសម្ងាត់ជាច្រើនដែលមន្ត្រីក្រមបង្គាប់របស់លោកបានលួចតាក់ទងជាមួយនឹងយិនសាវប៉ុន្តែឆាវបានបដិសេធមិនស៊ើបអង្កេតរកមុខអ្នកក្បត់ទាំងនោះឡើយលោកបែរជាបញ្ជាឲ្យដុតសម្បត្តិទាំងនោះចោលទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះមានឱកាសកែខ្លួននិងបន្តបម្រើលោកដោយអស់ពីចិត្តព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យស្រុកជាច្រើននៅក្នុងខេត្តជីសុំចុះចាញ់ឆាវជាបន្តបន្ទាប់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំ201នៃគ្រិស្តសករាជឆាវបានដឹកនាំកងទ័ពឆ្លងកាត់ទន្លេលឿងហើយបានវាយប្រហារយិនសាវម្ដងទៀតដោយបានធ្វើឲ្យបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់យិនសាវនៅក្នុងសមរភូមិឆាងថងនិងបានវាយបង្ក្រាបទឹកដីនានានៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យមានឯកភាពជាតិឡើងវិញនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆាវក៏បានត្រឡប់ទៅក្រុងស៊ីឆាងវិញហើយបានបញ្ជូនមេទ័ពឆាយ៉ាងឲ្យទៅវាយប្រហារលាវប៉ៃគូបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះលាវប៉ៃក៏បានចាក់ចេញពីយិនសាវហើយបានទៅចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងមេបះបោម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាកុងទូនៅក្នុងស្រុកយូណាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាលាវប៉ៃបានវាយឈ្នះនិងបានសម្លាប់មេទ័ពឆាយ៉ាងនៅក្នុងសមរភូមិបន្ទាប់ពីដឹងរឿងនេះឆាវក៏បានដឹកនាំកងទ័ពតែផ្ទាល់ដើម្បីទៅវាយប្រហារលាវប៉ៃ
នៅពេលដែលលីវប៉ៃបានដឹងថាឆាយឆាវដឹកនាំទ័ពដែលផ្ទាល់មកលោកក៏បានភ័យខ្លួនទៅទិសខាងត្បូងភ្លាមលីវប៉ៃបានទៅស្វែងរកការច្រកកោននៅក្រោមចៅហ្វាយខេត្តលីវពាវនៅក្នុងខេត្តជីងនៅនីតិខេត្តរដូវឆ្នាំ202នៃគ្រិស្តសករាជគណៈពេលដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកឆាយឆាវបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានហៅសកម្មភាពយោធារបស់លោកថាជាកងទ័ពសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយៀនសាវបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺនៅដើមរដូវក្តៅឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជហើយត្រូវបានបន្តតំណែងដោយកូនប្រុសទី3របស់លោកគឺយៀនសាងនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ202នៃគ្រិស្តសករាជឆាយឆាវបានវាយប្រហារយៀនសាងនិងបងប្រុសច្បងរបស់គេគឺយៀនថានលោកបានវាយឈ្នះពួកគេហើយបង្ខំឲ្យពួកគេដកថយទៅសំងំនៅក្នុងមន្ទីរការពាររៀងៗខ្លួននៅនីតិខេត្តរដូវឆ្នាំ203នៃគ្រិស្តសករាជឆាយឆាវបានបើកការវាយប្រហារលើបងប្អូនតកូលយិនម្ដងទៀតនិងបានទទួលជ័យជំនះជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់មកលោកក៏បានដកទ័ពត្រឡប់ទៅក្រុងស៊ីឆាងវិញដោយទុកឲ្យមេទ័ពជាវសិននៅយាមការពារស្រុកលីយ៉ាងបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការយោធានេះឆាយឆាវបានងាកមកពង្រឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងវិញលោកបានចេញបញ្ជាឲ្យបង្កើតសាលារៀននៅតាមបណ្ដាស្រុកនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែលមានប្រជាជនចាប់ពី500គ្រួសារឡើងទៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីឆាយឆាវបានចាក់ចេញពីភាគខាងជើងត្រឡប់ទៅភាគខាងត្បូងវិញចំនួនផ្ទៃក្នុងក៏បានបន្ទោះឡើងរវាងយៀនសាងនិងយៀនថាន់ដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងខេត្តជីយៀនថាន់ដែលបានចាញ់យៀនសាងក៏បានសម្រេចចិត្តចុះចូលជាមួយនឹងឆាយឆាវនិងសូមជំនួយពីលោកដើម្បីកម្ចាត់ប្អូនប្រុសទី3របស់ខ្លួនឆាយឆាវក៏បានយល់ព្រមហើយនៅរដូវរងាឆ្នាំ203នៃគ្រិស្តសករាជលោកបានត្រឡប់ទៅភាគខាងជើងវិញនៅចន្លោះនីតិខេត្តរដូវនិងឆ្នាំ204នៃគ្រិស្តសករាជឆាយឆាវក៏បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានរបស់យៀនសាងនៅក្រុងយេវាយយកក្រុងនេះបានសម្រេចយៀនសាងក៏បានគេចខ្លួនទៅខាងជើងឆ្ពោះទៅស្រុកចុងសានបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបានក្រុងយេឆាយឆាវក៏បានទៅសែនភ្នោរបស់យៀនសាវហើយលោកក៏បានយំសោកបោកខ្លួនចំពោះមិត្តភាពកាលពីកុមារភាពដែលបានក្លាយជាសត្រូវនឹងគ្នារូបនេះព្រមទាំងបានលួងលោមផ្ដល់ជំនួយដល់ភរិយាដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយអតីតភរិយារបស់យៀនសាវយ៉ាងអស់ពីចិត្តដើម្បីយកចិត្តប្រជាជននៅតំបន់ហឺប៉ៃឆាយឆាវបានចេញបញ្ជាឲ្យលើកលែងការបងពួនសម្រាប់ឆ្នាំនោះនិងបានកម្រិតអំណាចរបស់ពួកគេនៅតំបន់ដែលមានឥទ្ធិពលនៅពេលដែលអធិរាជសៀនចង់តែងតាំងលោកជាចៅហ្វាយខេត្តជីឆាយឆាវក៏បានបដិសេធដោយសុខចិត្តរក្សាតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តយៀនដដែលគណៈពេលដែលឆាយឆាវកំពុងវាយក្រុងយេយៀនថាន់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមយកទឹកដីនិងកងទ័ពរបស់យៀនសាងមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឆាយឆាវក៏បានផ្ញើសម្បត្តិទៅស្ដីបន្ទោសយៀនថាន់ដែលមិនគោរពតាមពាក្យសន្យានៅនីតិខេត្តរដូវឆ្នាំ205នៃគ្រិស្តសករាជឆាយឆាវបានវាយប្រហារយៀនថាន់យកឈ្នះនិងបានប្រហារជីវិតរូបគេព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារខេត្តជីត្រូវបានបង្ក្រាបឲ្យមានសន្តិភាពទាំងមូលក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះយៀនសាងបានរត់គេចខ្លួនទៅចូលរួមជាមួយនឹងបងប្រុសទី2គឺយៀនស៊ីប៉ុន្តែយៀនស៊ីត្រូវបានកូនចៅក្បត់ចុះចូលជាមួយនឹងឆាវឆាវបងប្អូនត្រកូលយៀនគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅតែពីភីខ្លួនទៅភាគខាងជើងឆ្ងាយជាងមុនដើម្បីច្រកកោនជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធអ៊ូហ៊ូននៅនីតិខេត្តរដូវឆ្នាំ206នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានវាយប្រហារកៅកានដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់យៀនសាវដែលដំបូងឡើយក៏បានចុះចូលជាមួយនឹងលោកប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បានបះបោរឡើងវិញឆាយឆាវក៏បានវាយឈ្នះកៅកាននៅច្រកភ្នំហ៊ូលុះដល់រដូវរងាស្លឹកឈើជ្រុះឆាយឆាវក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមចៅសមុទ្រដែលបានដឹកនាំដោយគូនឆឹងដោយលោកបានបញ្ជូនមេទ័ពយេចិននិងលីទៀនឲ្យទៅវាយកម្ចាត់និងធ្វើឲ្យតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅភាគខាងកើតមានសន្តិភាពឡើងវិញនៅរដូវក្តៅនៃឆ្នាំ206នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានទទួលការចុះចាញ់ពីចៅភ្នំខ្មៅរាប់ពាន់នាក់ដែលដឹកនាំដោយចាងយៀននៅក្នុងអំឡុងពេលនោះដែរចៅទូនិងហ៊ូនូក៏បានសម្លាប់ចៅហ្វាយខេត្តយូនិងចៅហ្វាយខេត្តជូខណៈដែលកុលសម្ព័ន្ធអ៊ូហ៊ូនមកពីខេត្តចំនួន3បានវាយប្រហារសៀនយូហ្វូនៅស្រុកខាងភីងនៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆាយឆាវក៏បានដឹកនាំយុទ្ធនាការដោយផ្ទាល់ប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយបានយកឈ្នះលើចៅទូនិងហ៊ូនូបន្ទាប់មកកងទ័ពរបស់លោកក៏បានឆ្លងទន្លេលូដើម្បីជួយសានយូហ្វូដោយវាយប្រហារលើពួកអ៊ូហ៊ូនពួកគេក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបណ្ដេញពួកអ៊ូហ៊ូនឲ្យចេញទៅវិញឆាយឆាវក៏បានត្រឡប់ទៅក្រុងយេវិញនៅរដូវរងាឆ្លងកាត់សម័យកាលនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅចុងរាជវង្សហានភាគខាងកើតកុលសម្ព័ន្ធអ៊ូហ៊ូននៅភាគខាងជើងប្រទេសចិនបានឆ្លៀតឱកាសអំពីស្ថានភាពនេះដើម្បីចូលឈ្លានពាននៅខេត្តយូចាប់ខ្លួននិងបង្ខំមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យធ្វើជាទេសករកាលពីយៀនសាវនៅមានអំណាចភាគខាងជើងប្រទេសចិនលោកបានរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយពួកអ៊ូហ៊ូនហេតុនេះហើយបានជាយៀនសាងនិងយៀនស៊ីកូនប្រុសរបស់យៀនសាវបានរត់ទៅច្រកកោនជាមួយនឹងមេកុលសម្ព័ន្ធអ៊ូហ៊ូននៅឆ្នាំ207នៃគ្រិស្តសករាជឆាវឆាវបានដឹកនាំយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ូហ៊ូននិងបងប្អូនត្រកូលយៀនហើយទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសមរភូមិចចកសនៅចុងឆ្នាំនោះយុទ្ធនាការនេះមានការលំបាកនិង
គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយឆាយឆាវថែមទាំងបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់ទីប្រឹក្សារបស់លោកដែលធ្លាប់បានណែនាំលោកមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការនេះទៀតផងយៀនសាងនិងយៀនស៊ីក៏បានភ័យខ្លួនបន្តទៅទិសឦសានឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់លាវតុងដើម្បីច្រកក្រោនក្រោមការការពាររបស់ស្ដេចត្រេញកុងស៊ុនខាងនៅពេលដែលមេតបរបស់ឆាយឆាវរៀបចំបើកការឈ្លានពានតំបន់លាវតុងឆាយឆាវក៏បានបញ្ឈប់ពួកគេនិងបានទីទុកថាកុងស៊ុនខាងនឹងសម្លាប់បងប្អូនត្រកូលយៀនដោយខ្លួនឯងការទស្សន៍ទាយរបស់ឆាយឆាវគឺត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះថាកុងស៊ុនខាងក៏បានចាប់ខ្លួននិងប្រហារជីវិតបងប្អូនត្រកូលយៀនដោយសារលោកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អំណាចរបស់លោកបន្ទាប់មកលោកក៏បានផ្ញើក្បាលរបស់ពួកគេឲ្យឆាយឆាវដើម្បីជាអំណោយនៃការសាងមិត្តភាពមកដល់ពេលនោះភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិនត្រូវបានបង្រួបបង្រួមនិងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឆាយឆាវស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅរដូវផ្ការីកនៃឆ្នាំ207នៃគ្រិស្តសករាជឆាយឆាវបានប្រកាសចែករំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដល់អ្នកដែលបានជួយលោកហើយបានតែងតាំងអ្នកដើរតាមលោកជាង20នាក់ឲ្យមានតំណែងធំៗរួមមានជាការផ្ដល់រង្វាន់ផ្សេងៗទៀតដល់អ្នកដែលនៅសេសសល់បន្ទាប់ពីបានធ្វើឲ្យភាគខាងជើងប្រទេសចិនមានសន្តិភាពហើយឆាយឆាវបានត្រឡប់ទៅក្រុងយេវិញនៅរដូវផ្ការីកនៃឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជលោកបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់អាងស្តុកទឹកស៊ីនវូដើម្បីវឹកវើនកងទ័ពរបស់លោកនៅយុទ្ធនាការចម្បាំងលើទឹកក្រៅពីកិច្ចការកងទ័ពលោកក៏បានអនុវត្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយដោយលុបចោលតំណែងមហាមន្ត្រីទាំង3ហើយជំនួសមកវិញនៅតំណែងឧបរាជនិងតំណែងទីប្រឹក្សារាជការនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជឆាយឆាវត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការជាឧបរាជនៅកំឡុងពេលនោះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យប្រហារជីវិតអ្នកប្រាជ្ញដ៏ល្បីល្បាញឈ្មោះថាខុងរងរួមទាំងក្រុមគ្រួសារក្រោមបទចាត់ប្រកាន់ពីការមិនគោរពរាជការបើទោះបីខុងរងត្រូវបានកូនប្រុសរបស់ឆាវឆាវគឺឆៅភីចាត់ថាជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រប្រចាំសម័យកាលនោះក៏ដោយនៅខែសីហាឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជឆៅឆាវបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការភាគខាងត្បូងដើម្បីវាយប្រហារលាវពាវដែលជាចៅហ្វាយខេត្តជីងប៉ុន្តែលាវពាវក៏បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនៅខែបន្ទាប់ហើយកូនប្រុសពៅរបស់គាត់គឺលាវសុងបានឡើងបន្តតំណែងនេះនៅពេលដែលកងទ័ពរបស់ឆៅឆាវបានមកដល់ស្រុកសៀនយេលាវសុងបានសម្រេចចិត្តចុះចាញ់នៅចុងខែកញ្ញាដើមខែតុលាឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជចំណែកលាវប៉ៃនិងអ្នកដើរតាមលោកក៏បានភ័យខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់សៀវខូដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសច្បងរបស់លាវពាវគឺលាវឈីឆាយឆាវបានបញ្ជូនទ័ពសេះ5000នាក់ដេញតាមលាវប៉ៃដោយធ្វើដំណើរបានចម្ងាយប្រហែល150គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពួកគេក៏បានដេញទាន់និងវាយកំទេចលាវប៉ៃនៅសមរភូមិឆាងបានលាវប៉ៃអាចគេចខ្លួនរួចទៅដល់សៀវខូជាមួយនឹងអ្នកដើរតាមចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបានបាត់បង់ស្បៀងអាហារនិងអាវុធស្ទើរតែទាំងអស់ទៅខាងសត្រូវលាវប៉ៃក៏បានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងស្ដេចត្រាញ់ស៊ុនឈៀនដែលគ្រប់គ្រងតំបន់អ៊ូនៅភាគខាងត្បូងក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះឆាយឆាវក៏បានរំកិលទ័ពទៅកាន់ស្រុកជាងលៀងនិងបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តជីងឡើងវិញលោកបានផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកដែលបានជួយលោកឲ្យទទួលបាននៅខេត្តជីងរួមទាំងអ្នកខាងភគីលាវសុងដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការចោះចាញ់លោកបានតែងតាំងវិនភេងដែលជាអតីតមេទ័ពរបស់លាវពាវឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តជើងស៊ីលោកក៏បានប្រមូលអ្នកចេះដឹងនិងមន្ត្រីដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងខេត្តជីងដូចជាហានសុងនិងតឹងអ៊ីឲ្យមកបម្រើក្រោមអំណាចរបស់លោកផងដែរលីចាងដែលជាចៅហ្វាយខេត្តអ៊ីដែលបច្ចុប្បន្នគឺនៅតំបន់ស៊ីឈូននិងឆុងឈីងបានទទួលបញ្ជាឲ្យជួយឆាវឆាវក្នុងការកែនទ័ពពីខេត្តរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកក៏បានបញ្ជូនទ័ពដែលទើបនឹងកែនថ្មីនោះទៅកាន់ស្រុកជាងលៀងនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនបានជួយលាវប៉ៃដោយការវាយប្រហារបន្ទាយរបស់ឆាវឆាវនៅក្រុងហាហ្វៃក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះឆាវឆាវក៏បានដឹកនាំកងទ័ពរបស់លោកពីស្រុកជាងលៀងដើម្បីទៅវាយប្រហារលាវប៉ៃនៅពេលដែលពួកគេទៅដល់តំបន់ប៉ៅឆាវឆាវឆាវបញ្ជាឲ្យចាងស៊ីដឹកនាំកងទ័ពដាច់ដライមួយទៅជួយពង្រឹងនៅហាហ្វៃហើយស៊ុនឈៀនក៏បានដកទ័ពចេញពីហាហ្វៃវិញបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងអំពីការមកដល់របស់ចាងស៊ីកងទ័ពរបស់ឆាវឆាវបានរំកិលទៅមុខរហូតដល់ជ្រោយក្រហមហើយបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពចម្រុះរបស់លាវប៉ៃនិងស៊ុនឈៀនប៉ុន្តែបានចាញ់សង្គ្រាមយ៉ាងដំណំនៅពេលនោះដែរជំងឺអាសន្នរោគក៏បានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់ឆាវឆាវបណ្ដាលឲ្យទាហានជាច្រើនបានស្លាប់ហេតុនេះហើយទើបឆាវឆាវបញ្ជាឲ្យដកទ័ពថយបន្ទាប់មកលាវប៉ៃបានបន្តទៅវាយយកខេត្តចំនួន4នៅភាគខាងត្បូងនៃខេត្តជីងបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៅជ្រោយក្រហមឆាវឆាវបានដឹកនាំកងទ័ពដែលនៅសេសសល់ដកថយតាមផ្លូវហ៊ូយ៉ុងតំបន់នោះមានសភាពភក់ជ្រាំខ្លាំងពិបាកធ្វើដំណើរនិងមានខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំងឆាវឆាវក៏បានបញ្ជាឲ្យទាហានយកចម្បាំងនិងស្មៅស្ងួតមកក្រាលផ្លូវដើម្បីឲ្យទ័ពសេះអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានជាលទ្ធផលទាហានខ្លះជាប់ផុងនៅក្នុងភក់ហើយមនុស្សជាច្រើនត្រូវទ័ពសេះជន់ស្លាប់ឆាវឆាវបានបង្ហាញពីក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោក
กหนึ่งมนุษย์ได้รวเรียนมีชีวิตอาจจันปีเพลหอยงโดยสวัสดิภีประตูใบจีเตอร์ขัดบองยางทนทงอกระดอยไม่ตัวประบอลโลกมีการเงื่อนชงอย่างครั้งกับบานสู่โลกอันปีมูลหายได้ชายมีภาษาทาเลี้ยวไปหมดเพียรบอกจงกิดมันตัวเลื่อนกรุบกรอนเตประสันบาเกเจดดเพลิงเอาบานเลื่อนจึงนี้ผู้เยื่อปลายจิมมันอาจจันมอกระเตียงมีชีวิตแบบนี้บานเลยตั้งปัตเตอร์เลี้ยวไปก็บานกิดดอลการดดเพลิงได้ปันใต้วีโฮเปเตอร์หายโปรชายช้าบานรถกิจลุนบัตเตอร์หายนักนงรถเดอร์ปการีในชนำปีรอยประมูลในกฤษกรัชชายช้าบานเธอดำนาตดอสตรกเชียวได้ในตินนู่ลูกบานบินเจียอ้อยสร้างซองตุกตุยตุยหนึ่งรีบจอมกาวักเวินหยุดตะซาจึงตึกเนื้อรถเดอร์สลักเชยตรูลูกบานเธอดำนากัดตามตันเลหอยตึกกันบันเตยชอยเชือกเนื้อหาไว้จุกันไล่ได้ลูกบานเช่นบินเจียอ้อยมันไตรมูลฐานปดอยจุ่มนุยสังกรดอกกรุษาติเหียนได้บานเปลี่ในขนมสมรภูมิบตัวมอกลูกบานบังการรถตะบานในขาดยางหนึ่งบานจับดามอนุวัตประปนทนเทียนในขนมตำบอลชิวไปดำไวปุ่งเริงสบิงอาหาลูกบานตลบเตอสกเชียวเว้นเนื้อรถเดอร์รอเงียในขนมไข่มะกราชนำปีรอยดอกมวยในกฤษกรัชใช้ช้าบานตะเซซาเวงมวยถวายประจักษ์อัตริก็โดยเจียสำหรับสาธารณชนได้ริกลโลกดำไปปฏิเสธมันตัวยกตรกจำนวนใบได้ประจักษ์อัตริเสียนประเตียนอ้อยโลกบันทามนองสานุโลกบานรีบรวบอย่างลมอัดอัมปีชีวิตหนึ่งพัชตาระบโลกดำไปฉลอยตอบแต่หนึ่งปีจะจามารามดาธาโลกจังดันดามริบาลังเนื้อเดอร์ประการีชนำปีดอยดอกมวยในกฤษกรัชประจักษ์อัตริเสียนบานใต้ต่างคนโปรระบชายช้าคือชาวพีเดียไม่ตัวกาปีดำหนักกันดาหนึ่งเมียนสำนักตัวคลุ่นหนึ่งถวยจีจุ่มนุยก้าอ้อยปกระบกดได้จีโอปราชนึกนองเปจมวยขณะนี้โยงตามบ่มน้องระบชายช้านึกนองอัตบอดได้ลูกบานเซมนี้พระเจ้าอัตริเสียนบานกัดบรรทอยจำนวนครูซ่าได้ตรึกบองปนนึกนองดันได้ระบชายช้าจำนวนปรำปนครูซ่าหอยบานประเตียนสรกถึงใบแต่อ้อยคนโปรใบเนียบเซนที่ระบชายช้าคือชายจื้อชายจูหนึ่งชายลิ้นเนียถึงใบตระบานแต่งตั้งจีบตราเนื้อด้ามชนำปีดอยดอกมวยในกฤษกราชดอนได้โนได้บุคคลชมสางยาวหมกปีแขกตายเย็นบันบังกอการปะเบ้าในสรกตาเลี้ยงชายบานเป็นจุนเมตบชนำซีโฮเย็นหนึ่งซีโฮหอยดักนองกองต้มเตอบังกราบการบำเอานุหอยปุเกตตัวบานจุกใจอย่างตระเจตระจังผลม่านคายกรอยมอกชายบานดักนอมยุติเนียการโดยตัวดำใบบังกราบปุบาเบ้าและบานประยุทธ์ขเนี่ยในดำบอลจุ้งวิญจรทเวียตงหนึ่งตามดองตันเลอุยกาปาตึงกิจเนี่ยเลิกดำบงบันกัดลางเนเปแดกองโต้ประบชายกำปงตายฉลองตันเลอุยแต่การตรายกลางเชิงดานเนเปนูปุเกตระบานวิชหมอกปีสำนักมาเช้าบตัวมอกชายหนึ่งกองโต้บันดอทอยหมอกตรายกลางตะบงวิ่งชี้กันลายได้ปุเกบันซ่องจริงกษัตริย์ดำใบตุบตัวหนึ่งสตรไกรมอกปุบาเบาสนาสมกัดตึกได้หนึ่งบานเป็นจุนจำนับกำลังแต่อ้อยชายช้าดำใบดอโดหนึ่งสันติภาพโดยอนุวัตตามอยู่บอระบอตีปรึกษาเจี๊ยสีชายกับบานเพื่อปดจีบจุลปลอมตามสำนักดำใบเพื่ออ้อยสตรตกจัดนึ่งบรรทอยการปรองประหยัดชายบานปราระบายบำบัดบำบัดใต้ขนมสตรโลกบานจูบสันตเนียจมวยหนึ่งหันสวยได้จีเนี่ยสกอลคเนจ่าอย่างสนับสนุนอัมปีปัญหาเรื่องราวปีมนหมอกชายกับบันพญาสมบัติเตออ้อยหันสวยได้ขนมเมียนเปียจิจรันเตอบันลุกเฉินถ้าว่าอ้อยเมื่อเตอโดยจีหันสวยบานลุกจอกลำซาสำคัญดำใบเละบางเรื่องเอาไว้มวยระบายนี้บานเพื่ออ้อยมาชายหนึ่งสมาชิกสัมปนเพียบเส้นติดจับดำซ่องใส่เลือเพียบสมอตรองระบบหันสวยนึกไปได้เพียบมันตกจัดเนียกันแต่กลางลางชายบานเฉาะโยอาการนุวิลุกอย่างกลางคลาหนึ่งบานยกชนะหรือปุบาบอใต้ตรังมวยจุ่มนุนตระบานสำหรับหนึ่งขนมสมรภูมิจุ่มในไอฮันสวยหนึ่งมาเช้าบานดอถ้อยเตยดำบอลควางจงวินในจงชนำปีโดยดมวยในกระสากราชบรรทบปีตูกาโจจันปีสลัดตรังมันเนี้ยคืออย่างชิวชายบานตลบตะกรงเยวินลูกบานตกเมตบซีโฮเยนเอาในการปีกรงช้างอันได้ชีกรงดอสำคัญในดำบอลควางจงตัวใบเจปราเจปีมนหมอกก็ได้มาเช้าได้มีการก้มตรอปีกอสัมปวนเชียงตีหนึ่งกอสัมปวนดัตติดในเพียงเล็กประเทศชันบานบรรทอการวิชมอดำบอลควางจงหนึ่งบานวิประหารตึกใดระบชายชนำปีโดยใบในกระสากราชมาเช้าบานสำหรับอุ้ยขังได้เจจะไว้ขาดเลี้ยงรุ่ยเกาะดันดามกรุบกรองขาดนุนั่งบังคับอ้อยมันไตรกรอบเอาบานระบบอุ้ยขังโจจมูกยังคลูนมันไตรจิจารรูปในขนมขาดเลี้ยงรูเมียนใจชูอินเฟงบานบ้าเบาประชาหนึ่งมาเช้าหอยบานบันดันเกจันปีดำบอลควางจงได้มีนจำนวนปีจางรู้ไม่บันเวตลอดหมอกวิบอกวิญปันตายตระบันปราชัยนเปได้สิหยันบันดักนอมตัวจำนวนปีจางอันหมอกจุยจ่ายชูหนึ่งสมปนมิดบันตัวปีตะตูบันจุกใจเหลือมาเช้าไม่ตอบสิหยันบันบันต่อยุติเนียกายังคลังคลามุยโลกบันวิประหารกองตัวตนาเซาในสมปนเพียบขวัญสีรวมเตียงฮันซุยหนึ่งก็สมปนเซนติดในเพียขังเล็กประเทศชันโดยบังคับอ้อยปูเกจจันโลกกบันกำติดซ่องเจียงแต่บันบ้าเบาประชาหนึ่งเรียกวงฮันบันบังการในเกาโต
តូចមួយដែលខ្លួនឯងនៅស្រុកហ្វូសាននៅដើមឆ្នាំ2013នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានដឹកនាំកងទ័ពទៅវាយប្រហារស៊ុនឈៀននៅតំបន់រូស៊ូខេត្តអានហ៊ុយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកំឡុងសមរភូមិនេះកងទ័ពរបស់ឆៅបានគំទេចជំរំរបស់ស៊ុនឈៀននៅត្រើយខាងលិចនៃទន្លេយ៉ងសេនិងបានចាប់ខ្លួនមេទ័ពតំបន់ម្នាក់របស់ស៊ុនឈៀនភាគីទាំងពីរមិនទទួលបានលទ្ធផលចំណេញអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីសមរភូមិនេះឡើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នៃគ្រិស្តសករាជឆៅក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងស៊ុនឈៀនបើទោះបីជាមានការជំទាស់ពីទីប្រឹក្សារបស់លោកឈ្មោះថាហ្វូកានក៏ដោយដោយយុទ្ធនាការពីមុនដែរលោកមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីធំដុំឡើយហើយក៏បានដកទ័ពថយទៅវិញនៅឆ្នាំបន្ទាប់215នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនបានដឹកនាំកងទ័ពទៅវាយប្រហារក្រុងហាហ្វៃដែលជាបន្ទាយដ៏រឹងមាំការពារដោយមេទ័ពរបស់ឆៅគឺចាងឡាវលីទៀននិងយាចិនព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានឈានទៅដល់សមរភូមិស្ពានសៀវយ៉ាងដែលនៅទីនោះចាងឡាវនិងកងទ័ពការពារបន្ទាយបានវាយបកបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពរបស់ស៊ុនឈៀនបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅរដូវរងាឆ្នាំ216នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានរៀបចំការវឹកវើយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រុងយេដែលពេលនោះលោកក៏បានចុះទៅវាយស្គរចម្បាំងដោយផ្ទាល់ដើម្បីបញ្ជាទ័ពនិងលើកទឹកចិត្តទាហានរបស់លោកបន្ទាប់ពីការវឹកវើលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយទៀតប្រឆាំងនឹងស៊ុនឈៀននៅចុងខែមីនាឆ្នាំ217នៃគ្រិស្តសករាជលោកបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពបោះជំរំនៅច្រកភ្នំហាវនៅត្រើយខាងលិចទន្លេយ៉ងសេចំណែកឯស៊ុនឈៀនក៏បានសាងសង់ផែនិងដាក់កម្លាំងការពារនៅរូស៊ូភាគីទាំងពីរក៏បានបាតុកិច្ចគ្នានៅរូស៊ូប៉ុន្តែសមរភូមិនេះបានបញ្ចប់ដោយគ្មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ឡើយឆៅបានដកទ័ពត្រឡប់ទៅវិញនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ217នៃគ្រិស្តសករាជដោយបានទុកឲ្យស៊ីហូតុនឆៅយិនចាងឡាវនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅការពារតំបន់ជូឆៅនៅរដូវផ្ការីកឆ្នាំ218នៃគ្រិស្តសករាជឆៅហុងក៏បានវាយឈ្នះអ៊ូឡាននិងបានសម្លាប់មេទ័ពរងរបស់គេឈ្មោះថារិនខួយចាងហ្វីនិងម៉ាឆៅក៏បានដកថយពីតំបន់ហានចុងចំណែកឯអ៊ូឡានត្រូវបានសម្លាប់ដោយឈៀងទូនដែលជាមេកុលសម្ព័ន្ធទីមកពីខេត្តអ៊ីនភីងនៅខែសីហាឆ្នាំ218នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានរៀបចំការវឹកវើយោធានិងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងលាវប៉ៃដោយផ្ទាល់កងទ័ពរបស់លោកក៏បានទៅដល់ក្រុងឆាំងអាននៅក្នុងខែតុលានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះកងទ័ពរបស់លាវប៉ៃបានកំពុងវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់ឆៅដែលដឹកនាំដោយស៊ីហូយៀននៅតំបន់ហាន់ចុងរួចទៅហើយនៅដើមឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជមេទ័ពដ៏ឆ្នើមស៊ីហូយៀនក្រុមសេនាដៃនៃមេទ័ពចំណាស់ហ៊ូចុងដែលជាមេទ័ពរបស់លាវប៉ៃនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជឆៅក៏បានដឹកនាំកងទ័ពរបស់លោកចេញពីច្រកទ្វារយ៉ាងភីងសម្ដៅទៅកាន់តំបន់ហាន់ចុងតាមរយៈជ្រលងភ្នំសៀទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលាវប៉ៃបានប្រើប្រាស់ភូមិសាស្ត្រយកព្រៀបដែលជាតំបន់ភ្នំខ្ពស់ៗដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់ឆៅដោយសារមិនអាចវាយបំបែកជួរការពាររបស់លាវប៉ៃបាននៅខែកក្កដាឆ្នាំដដែលនោះនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជឆៅបានបញ្ជាឲ្យអ៊ីចិនដឹកនាំកងទ័ពចំនួន7កងពលដើម្បីទៅជួយពង្រឹងកម្លាំងឆៅយិនដែលកំពុងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកូនអ៊ីនៅក្រុងវ៉ាន់ឆឹងដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេហានបាក់ច្រាំងជន់លិចកំទេចកងទ័ពទាំង7កងពលរបស់អ៊ីចិនកូនអ៊ីក៏បានចាប់ខ្លួនអ៊ីចិននិងបានប្រហារជីវិតមេទ័ពរងរបស់គេគឺផាងតើរួចបន្តវាយលុកលើឆៅយិនយ៉ាងខ្លាំងឆៅក៏បានបញ្ជាឲ្យស៊ីហុងដឹកនាំទ័ពមួយទៀតទៅជួយឆៅយិននៅពេលនោះឆៅថែមទាំងបានកិត្តចង់បដូររាជធានីស៊ីឆាងទៅភាគខាងជើងនៅក្នុងតំបន់ហើប៉ៃដើម្បីកិច្ចពីកម្លាំងរបស់កូនអ៊ីប៉ុន្តែស៊ឺម៉ាអ៊ីនិងជៀងឈីបានប្រាប់លោកថាស៊ុនឈៀននឹងមិននៅស្ងៀមឡើយនៅពេលដែលឮដំណឹងពីជ័យជំនះរបស់កូនអ៊ីពួកគេក៏បានណែនាំឲ្យចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងស៊ុនឈៀនដើម្បីឲ្យគេជួយរារាំងការវាយលុករបស់កូនអ៊ីធ្វើបែបនេះការឡោមព័ទ្ធនៅវ៉ាន់ឆឹងត្រូវរលាយដោយឯងឆៅក៏បានយល់ព្រមតាមការណែនាំនោះឆៅបានមកដល់ក្រុងឡកយ៉ាងនៅដើមរដូវរងាឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីយុទ្ធនាការនៅហាន់ចុងលោកបានដឹកនាំកងទ័ពពីឡកយ៉ាងទៅជួយឆៅយិនតែបានបកក្រោយវិញមុននឹងទៅដល់គោលដៅបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាស៊ីហុងបានវាយឈ្នះកូនអ៊ីនិងបានទម្លុះការឡោមព័ទ្ធនៅហាន់ឆឹងបានសម្រេចនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះស៊ុនឈៀនក៏បានបញ្ជូនមេទ័ពលីម៉ង់និងអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបើកការវាយឆ្មក់ជាសម្ងាត់ទៅលើទឹកដីរបស់លាវប៉ៃនៅក្នុងខេត្តជាងខណៈដែលកូនអ៊ីកំពុងជាប់ដៃនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅវ៉ាន់ឆឹងពួកគេក៏បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមយកទីតាំងសំខាន់ៗរបស់កូនអ៊ីនៅស្រុកកុងអាននិងស្រុកជាងលីង
គុនអ៊ីដែលបានបាត់បង់មូលដ្ឋានបង្អែកនិងត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកទ័ពពីហ្វាន់ឆឹងទីបំផុតត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងទ័ពរបស់ស៊ុនឈៀនហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការវាយឆ្មក់និងត្រូវបានប្រហារជីវិតស៊ុនឈៀនក៏បានផ្ញើក្បាលរបស់គុនអ៊ីទៅឲ្យឆាវឆាវក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យសពជាកិត្តិយសសម្រាប់គុនអ៊ីនិងបានបញ្ចុះក្បាលរបស់គាត់យ៉ាងសមរម្យបំផុតនៅឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជស៊ុនឈៀនបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ឆាវឆាវដើម្បីសម្ដែងបំណងចុះចូលនិងបានជំរុញឲ្យឆាវឆាវដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កពីព្រះចៅអធិរាជសៀនឆាវឆាវបានយកសម្បត្តិរបស់ស៊ុនឈៀនបង្ហាញដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកឬក៏មានប្រសាសន៍ថាអាចក្មេងម្នាក់នេះចង់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយលើកំណោភ្លើងមន្ត្រីសំខាន់ដូចជាឈិនឈុនហ៊ុនជានិងមេតបស៊ីហតុនក៏បានជំរុញឲ្យលោកឡើងសោយរាជ្យជាអធិរាជជំនួសរាជវង្សហានដែរប៉ុន្តែឆាវឆាវបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការឆាវឆាវបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសករាជនៅទីក្រុងឡកយ៉ាងនៅក្នុងជន្មាយុ66ឆ្នាំនៅក្នុងបណ្ដាំមរតកលោកបានបង្គាប់ឲ្យបញ្ចុះសពលោកនៅក្បែរភ្នូររបស់ស៊ីមិនប៉ៅនៅក្នុងក្រុងយេដោយមិនត្រូវដាក់កំណប់មាសឬក៏ដបងឡើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីនិងទាហានដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតាមព្រំដែនឲ្យបំពេញកិច្ចការរបស់ពួកគេធម្មតាដោយមិនចាំបាច់មកចូលរួមពិធីបុណ្យសពនោះទេនៅខែធ្នូឆ្នាំ220នៃគ្រិស្តសករាជបន្ទាប់ពីឆាវភីបានបង្ខំឲ្យព្រះចៅអធិរាជសៀនដាក់រាជថ្វាយខ្លួននិងបានបង្កើតរដ្ឋឆាវអ៊ុយរួចមកគាត់ក៏បានថ្វាយងារក្រោយមរណៈដល់ឪពុករបស់គាត់ថាអធិរាជអ៊ូ